Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تاجبي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأحوال مكتاهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله نصرته وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قط الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهن
هاتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سف يدا بمختتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وسلم محمد بن عشير الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضرمي وإلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاب وإلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سقاب وإلى شيخنا مربي أرواحنا كي هجي ضياء الدين من كي هجي الخير وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم
وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai warfa'ni ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warfa'ni ay irfa' qadri warzuqni ay rizqan halalan la ta'aba fihi wala minnata li ahadin fihi wa'afini ay idfa' anni balaya dunya wal akhirati. Zadal Ghazali limunasabati ma marra wa'fu anni wa yazidu munfaridun wa imamu man marra rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyan wa rabbi warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal a'azzu al akramu wa yusannu likulli musallin walau qawiyan aw fi naflin an yajlisa muftarishan aw muq'iyan jalsatun khafifatun lil istirahati wa yaj'alu yadayhi ala fakhidayhi fiha wa takunu qadra aqallil julusi baina sajdataini lil ittiba'i fa in zada ala dhalika kuriha idh hiya minas sunani allati aqalluha akmaluha kasakatatis salati fa in balagat ma yubtilu fis tulusi bainas sajdataini batalat salatuhu. Inna ibni hajarin ba'da kulli sajdatin yakumu anha walau minar raq'ati athaniyati ka'an lam yaq'ud litashahhudil awwali wa in kathurat ar-raka'atu wa hiya fasilatun bainar raka'ati laysat minal ula wala minal thaniyati walau ahrama wa imamuhu fiha lam yalzamhu muwafaqatuhu fiha wa idza tarakaha al-imamu sunnat lil ma'mumi li'anna zamanaha qasirun wa tukrahu li bati'in nahdati
bihaitsu yafutuhu bita'akhurihi laha ba'dul fatihati ma'al imami wa yu'daru fit takhallufi laha ila thalathati arkanin inda Muhammadin ar-Ramli kal mutakhallifi li itmami at-tashahhudil awwali wa yusannu takbiratun wahidatun yamudduha min ibtida'i raf'ihi minas sujudi ilal qiyami bisyarti an la yutawwilaha aktsara min sab'i alifatin fa in kana zamanur raf'i wa jalsatil istirahati yazidu ala sab'i alifatin iqtasara fi maddit takbiri ala qadriha thumma ishtaghala bidhikrin ila an yantasiba qaiman wala tusannu takbiratani ittifaqan illa ba'da sajdatit tilawati li'annaha lam tarid fiha wa yusannu likulli musallin walau qawiyan wa imra'atan al-i'timadu biyadaihi ay bi batni kaffaihi mabsutataini alal ardi indal qiyami min sujudin aw julusi tashahhudin aw istirahatin li'annahu a'wanu wa ashbahu bitawadu'i ma'a thubutihi anhu sallallahu alaihi wasallama ay annahu kana yaqumu ka qiyamil ajizi wa fi riwayatin al-ajini wa kilahuma bi ikhraji ra'sihi ila amami rukbatayhi fata'ayyana dhalika bil hadithi wa nassil a'immati wa bidhalika yuraddul qawlu bi annahu yahsulu bihi ziyadatu ruku'i jalisin wa huwa mubtilun inda ibni hajarin idh law sallama dhalika lam yadurra litubutihi anhu sallallahu alaihi wasallama ma'a takhriri al-a'immati lahu kama awdahtuhu fil asli wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Masih membicarakan tentang doa yang ibu sunnah baca
pada waktu ibu duduk di antara dua sujud. Kemarin Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Di sini tidak ada wahdini ya Bu ya, tapi Ibu biasa baca ya Bu ya. Di sini tidak ada kalimat wahdininya. Di sini langsung wa'afini wa'fu anni. Yang biasa Ibu bacakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Wahdini ya Bu ya, wahdini wa'afini wa'fu anni. Ulang sekali lagi ya Bu ya, kalimat wajburni itu artinya bukan tambahlah aku. Kemarin ya Bu ya, kan suka ada di medsos Bu ya, di medsos ditulisin artinya itu wajburni tambahlah aku, bukan. Artinya bukan tambahlah aku, tetapi di kitab ini, kitab Ushul Karim disebutkan wajburni artinya aghnini wa aslih sya'ni. Ya Allah, bikin kaya aku, kayakan aku ya Allah. Wa aslih sya'ni, dan perbaiki keadaan aku. Jadi kalimat wajburni sekali lagi ya Bu ya, maknanya artinya bukan tambahlah aku. Apa yang ditambal Bu ya? Bukan tambal. Maknanya bukan tambahlah aku, tetapi maknanya adalah aghnini wa aslih sya'ni, bikin kaya aku ya Allah dan perbaiki keadaan aku ya Allah. Itu makna dari kalimat wajburni. Nah sekarang pengarang rahimahullah dia mengatakan warfa'ni. Apa artinya warfa'ni? Ai irfa' qadri. Ya Allah, angkatlah kedudukan aku, angkatlah kedudukan aku di hadapanmu ya Allah. Itu warfa'ni ai irfa' qadri, angkatlah kedudukan aku, angkatlah derajat aku. Jadi makna warfa'ni ay irfa' qadri, angkatlah kedudukan aku atau derajat aku di hadapan Engkau ya Allah. Yang kita cari derajat, pangkat, kedudukan di hadapan siapa Bu? Di hadapan Allah. Di hadapan manusia beda-beda orang. Yang dilihat bukannya ibadah, yang dilihat bukannya amal saleh. Kalau orang secara umum, manusia secara umum melihat orang lain bukan dari ibadah, bukan dari amal saleh, bukan dari takwa, tapi dilihat dari apa Bu? Dari duit. Kalau dokunya banyak itu yang dipandang, kalau duit yang banyak itu yang dipandang. Itu manusia secara umum kebanyakan. Tidak di hadapan Allah. Di hadapan Allah semua sama ya Bu ya. Yang mobilnya odong-odong, yang mobilnya Alphard, yang mobilnya Mercy sama di hadapan Allah. Pas meninggalnya sama. Mau yang rumahnya di Bukit Duri, yang rumah di Pondok Indah, yang rumahnya di Galaksi Permai, sama semua Bu. Pas meninggal masuk kuburan sama nggak Bu? Sama semua. Yang ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka wa ma kiblatuka, sama semua Bu. Jadi Ibu nggak usah kecil hati. Biar Ibu pas-pasan, sederhana, apa adanya, hidup di alam dunia. Yang paling penting jaga istiqamah ibadah Ibu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran biar jangan tinggal dibaca, istiqamah ya Bu ya. Itu bekal Ibu nanti pas kita berpulang ke rahmatullah. Jangan tinggal baca ratibul attas, jangan tinggal baca ratibul haddad, jangan tinggal baca selawat ya Bu ya. Duha jangan ditinggalin, witir jangan ditinggalin, ba'diyah, qabliyah, pokoknya semua ibadah Ibu jangan tinggalin. Karena itulah yang akan sangat bermanfaat bagi Ibu pas Ibu berpulang ke rahmatullah ya Bu ya. Nih Ibu semua bakal mati nggak Bu nih?
Tapi jangan semua atu-atu bu, terjemahnya nggak ada makmur habis. Atu-atu batinnya bu ya, jangan barengan. Jadi itu bu ya, kalau orang mandangnya apa bu? Duit, harta, jabatan, pangkat. Tapi tidak, kita minta kepada Allah. Pas ibu duduk di antara dua sujud, ibu mohon kepada Allah, warfa'ni. Warfa'ni artinya irfa' qadri. Ya Allah, angkatlah derajat aku. Ya Allah, angkatlah kedudukan aku di hadapan Engkau ya Allah. Ibu istiqomahin ya bu ya. Doa istiqomah habis sembahyang ibu jangan tinggal. Kalimat doa yang Allah ajarin kepada ibu, ibu sering baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal. Jangan tinggal tuh bu, minimal sekali ibu baca habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, biar ibu istiqamah semua bentuk ibadah. Jadi bentuk ibadah yang ibu udah kerjain istiqamah. Jangan kata orang Jakarta pleng-plengan ya bu ya. Tahu gak pleng-plengan bu? Ntar kerjain, ntar kagak, ntar baca, ntar kagak. Itu namanya pleng-plengan bu tuh. Jangan pleng-plengan ya bu ya. Biar istiqamah. Istiqamah maknanya luzumu ta'atillah. Istiqamah mantap, tetap terus continue dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu Qur'annya istiqamah baca, Ratibul Atas istiqamah baca. Sampai kapan? Sampai ibu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sampai napas ibu habis, sampai menghadap Allah baru selesai semua tugas ibu ibadah kepada Allah. Itu bu ya, yang kita minta warfa'ni tadi. Warfa'ni artinya irfa qadri. Ya Allah, angkatlah kedudukan aku, derajat aku di hadapan Engkau ya Allah. Kemudian warzuqni, dan anugerahkanlah kepada aku. Apa yang kita minta kepada Allah yang Allah anugerahkan? Maksudnya rizqan halalan, rizki yang halal, jangan yang haram. Rizki duit harta yang halal. Kalau udah halal, duit yang kita punya barokah insya Allah bu. Itu ada sangat pengaruhnya terhadap ibadah ibu kepada Allah. Kalau sampai 1 rupiah saja diambil dari usaha yang haram, dari kerjaan yang haram, itu dampaknya ke ibadah ibu. Cobain aja ibu, makan dari makanan orang yang kerjaannya haram. Ibu biasa baca Quran, ibu tahu ini orang duitnya hasil dari kerjaan haram, dari usaha yang haram, dari kerjaan yang Allah tidak redha. Ibu makan di rumah dia, ibu makan sepiring kurang, atau kalau enak sampai 2 piring bu ya, tahan berkali-kali. Makan makanan yang dia punya kerjaan, dia punya usaha dari yang haram, yang Allah nggak redha. Ibu makan, coba aja. Akhirnya nanti apa dampaknya, pengaruhnya? Quran ibu segan baca ntar akhirnya. Qiyamul Lail, karena sekarang subuh jam berapa sekarang bu? Jam 4 lewat 11, udah agak siang ya bu ya. Ibu biasa bangun jam 3 misalnya, cobain aja makan dari makanan orang yang kerjaannya haram. Pasti bangun jam 8 bu, bareng habis duha nanti, habis subuh langsung duha. Itu pengaruh bu itu. Jadi makanya kita minta kepada Allah apa? Warzuqni rizqan halalan. Anugerahkan ya kepada aku ya Allah rizki yang halal. Kalau halal barokah insya Allah. Ibu bisa hadir kemarin, saya yakin makanan nasi yang ibu makan tadi pagi, makan gorengan, itu kerjaannya halal bu tuh. Sampai kemarin bu tuh, kopinya dari duit yang halal, usaha yang halal. Ibu belanjain kopi, belanjain teh, belanjain gorengan. Gak banyak makannya tadi pagi, cuma kopi, kemudian sampai gorengan 1.
bisa buat ibadah ya Bu ya, bisa duha kita, bisa ibu ngerjain qobliyah, bisa baca Quran. Itu sebab pengaruh dari rezeki yang halal. Makanya kita minta kepada Allah tadi ya Bu ya, warzuqni ay rizqan halalan, rezeki yang halal, duit yang halal, uang yang halal, la ta'aba fihi, tidak capek nyarinya Bu tuh, nggak capek nyarinya. Itu yang kita minta kepada Allah. Warzuqni, uraiannya, pengertiannya, ya Allah anugerahkanlah kepada aku rezeki yang halal yang tidak capek mencarinya. Wala minnata li ahadin fihi, tidak ada pengungkitan, nggak ada yang ngungkit-ngungkit rezeki itu. Kan ada orang yang dapat rezeki, dapat duit, yang ngungkitnya ada Bu ya. Lu kalau gua nggak kasih, lu nggak makan, ya Allah, nggak enak makannya Bu ya. Itu namanya minnah tuh, pengungkitan, bangkit-bangkit orang dulu ngartiinnya. Nah kita minta kepada Allah demikian, minta kalimat warzuqni tadi, minta rezeki yang halal yang tidak capek mencarinya. Yang kedua, tidak ada pengungkitan dari siapapun. Jelas ya Bu ya. Jadi tadi kalimatnya warzuqni, uraiannya adalah rizqan halalan la ta'aba fihi wala minnata li ahadin fihi. Kemudian wa'afini, apa maknanya wa'afini? Kita bilangkan afiat ya Bu ya, afiatkan aku ya Allah. Apa maknanya? Ai idfa'anni balayad dunya wal akhirati, cegahlah dari aku ya Allah, tolaklah dari aku ya Allah balak-balak dunia, musibah-musibah dunia dan akhirat. Tuh kalimat warfa'ni warzuqni wa'afini, kalimat wa'afini, ya Allah cegahlah, tolaklah dari diri aku ya Allah akan balak-balak musibah-musibah dunia dan akhirat. Zadal Ghazali li munasabati ma marra, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau namanya Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sesuai dengan urutan yang sebelumnya, wa'afini wa'fu anni, dan maafkan aku. Itu zikir doa yang ibu sunnah baca pada waktu ibu duduk di antara dua sujud ya Bu ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Di kitab ini tidak ada wahdini ya Bu ya, tapi ibu yang biasa baca ya Bu ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Atau yang biasa ibu baca ya Bu ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jelas ya Bu? Wa yazidu munfaridun wa imamu man marra, dan munfarid, orang yang sembahyang sendirian disebut dengan munfarid. Kalau bisa ibu di rumah ada anak laki ibu atau suami ibu barangkali ya Bu ya, ajak berjamaah, atau anak perempuan ibu atau cucu ajak berjamaah ya Bu ya. Kalau bisa ada orang yang ibu ajak apa? Salat berjamaah di rumah, karena besar pahala berjamaah. Kata Rasulullah SAW, salatul jamaati, salat berjamaah itu pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian ya Bu ya. Apalagi ibu pakai siwak ya Bu ya, pakai siwak, salatnya berjamaah. Kalau di rumah ada orang lain ya Bu ya, yang ibu bisa ajak untuk salat secara berjamaah. Jadi kalau yang munfarid tambahkan sunnah, atau imam yang wa imamu man marra, dan seorang imam yang jamaahnya terbatas, yang jamaahnya senang kalau dilamakan bacaan-bacaannya. Apa yang sunnah ditambahkan doanya? Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki, ya Allah anugerahkanlah untuk aku hati yang taqiyan, hati yang bertakwa.
naqiyan minasyirki, hati yang suci bersih dari kesyirikan. Jangan sampai hati kita ada syirik, menyekutukan Allah ya Bu ya. Syirik maknanya adalah menyekutukan Allah. Orang yang disebut dengan musyrik ya Bu ya. Orang sekarang bilangnya kalau ngiri syirik ya Bu ya. Tuh orang syirik banget sama saya sih. Bukan syirik Bu, hasad atau iri atau dengki. Orang kita kadang-kadang kalau bilang ngiri bukan ngiri tapi apa? Syirik. Baru 2 bulan kerja udah punya motor, kita bilang syirik banget tuh orang. Bukan syirik Bu, tapi apa? Hasad atau iri atau apa? Atau dengki. Kalau syirik itu maknanya adalah menyekutukan siapa Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lainnya Bu ya. Ibu yang udah ngaji jangan salah ucapin ya Bu ya. Jangan bilang syirik tapi apa? Hasad atau iri atau dengki ya Bu ya. Jadi kalimat doa yang sudah ditambahkan tadi, Rabbi habli qalban taqiyya, ya Allah anugerahkanlah untuk aku hati yang bertakwa, naqiyan minasyirki, hati yang bersih dari kesyirikan, barian, hati yang inginnya berbuat baik aja sama orang, pengennya hatinya baik aja sama orang, nggak mau sama orang nggak baik tuh hatinya ini orang. Minta kepada Allah dengan doa ini, Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran, bukan hati yang kufur, wala syaqiyan, juga bukan hati yang merugi. Wa rabbi ighfir warham, ya Allah ampuni, kasihi, wa tajawaz, maafkan ya Allah, amma ta'lamu, dari sesuatu yang Engkau Maha mengetahui, innaka antal a'azzul akramu, sesungguhnya Engkau Maha mulia dan maha mulia, al-a'azz al-akram, Maha mulia sama ya Bu ya. Ya, ini doa yang sunnah ditambahkan bagi orang yang sholatnya munfarid atau imam yang jamaahnya terbatas, yang semua jamaahnya sedang dilamakan bacaan-bacaannya. Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyan wa rabbi barham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Ibu yang penting yang sering baca aja ya Bu ya. Yang tadi pertama ya Bu ya, Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau ini jarang dibaca Bu ya, susah ya Bu ya. Yang ibu sering baca aja Bu, yang paling gampang deh tadi yang pertama, Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jelas ya Bu? Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa yusannu likulli musallin, disunnahkan bagi setiap orang yang sholat, walau qawiyan, sekalipun ini orang kuat, au fi naflin, sekalipun sholatnya sholat yang sunnah hukumnya. Apa yang sunnah? An yajlisa muftarishan au muq'iyan, duduknya iftirash atau duduknya iqa', yang kemarinnya iqa' ya Bu ya. Apa yang sunnah? Jalsatun khafifatun lil istirahati, duduk istirahat namanya, duduk yang sebentar untuk istirahat. Wa yaj'alu yadayhi ala fakhidaihi fiha, dan dia menjadikan kedua tangannya taruhnya di atas dua pahanya waktu duduk istirahat. Disebutnya jalsatul istirahah ya Bu ya. Kemudian berapa lamanya? Qadra aqallil julusi bainas sajdataini, sekedar paling kurang duduk di antara dua sujud, lil ittibai, karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, ada 3 cara Bu.
waktu ibu ngerjain yang disebut dengan jalsatul istirahat ya Bu ya. Duduk apa tadi Bu? Istirahat. Ini duduk disunnahkan bagi ibu setiap rakaat. Mau rakaat yang pertama, kedua, ketiga atau yang keempat. Tapi yang sering yang ibu kerjain rakaat yang pertama dengan rakaat yang ketiga. Kan ibu bangun nih, udah sujud yang pertama, kedua, rakaat yang pertama Bu ini ya. Tadi sunnah pas bangun Allahu Akbar. Duduknya boleh iftirash ya Bu ya, seperti ini ya Bu ya. Atau ibu boleh duduknya iqa ya Bu ya. Allahu Akbar. Nih Bu nih. Ini disebut dengan iqa ya Bu ya. Kalau tadi pertama ini disebut dengan duduk iftirash. Jadi ibu dari rakaat yang pertama ingin bangun ke rakaat yang keberapa Bu? Yang kedua. Allahu Akbar. Ini ibu boleh duduknya iftirash atau yang kedua Allahu Akbar. Ibu boleh duduknya apa Bu ini Bu? Iqa ya Bu ya. Nah ibu sunnah pas ibu dari rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga keempat, ibu sunnah disebut duduk sebentar yang disebut dengan jalsatul istirahat. Apa namanya Bu? Nah duduk istirahat sunnah tuh. Jadi pas ibu rakaat pertama kedua bangun ibu nih Allahu Akbar. Boleh iftirash atau yang kedua Allahu Akbar. Boleh apa Bu nih? Iqa ya Bu ya. Nah duduk ini disebut dengan jalsatul istirahat. Caranya ada 3 cara ibu ngucapin takbirnya Bu. Yang pertama, ibu dari sujud yang kedua bangun Allahu Akbar ya Bu ya. Jadi takbirnya ibu sambung dari pas ibu bangun dari sujud yang kedua ya Bu ya. Bacanya terus nggak putus ya Bu ya. Ini Bu begini Bu nih. Ibu Allahu Akbar. Jangan lupa sampai di atas tangan ibu diapain? Diangkat ya Bu ya. Ingetin Bu tuh. Dari rakaat yang pertama, kedua, tadi di bawah tadi pas ibu bangun dari sujud yang kedua ada duduk yang disebut dengan duduk jalsatul istirahat atau duduk istirahat. Hukumnya sunnah ya Bu ya. Ibu dulu sebentar. Tadi begini Bu nih Allahu Akbar. Duduknya boleh tadi apa Bu? Iftirash begini Bu ya. Yang kedua boleh tadi duduknya iqa seperti ini Bu ya. Nah cara takbirnya tadi ya Bu ya. Cara takbir yang pertama, ini Bu Allahu Akbar. Disambung ya Bu ya. Disambung dari pas ibu bangun sampai ke atas. Takbirnya tidak putus. Ini cara pertama Bu. Cara kedua adalah seperti ini. Allahu Akbar. Tuh. Jadi akbarnya habis sampai ibu duduk di mana Bu ini? Duduk istirahat ya Bu ya. Pas sampai dari duduk istirahat sampai berdiri ibu tidak baca apapun. Jadi Allahu Akbar, bangun terus, udah diam aja. Angkat tangannya. Ini cara keberapa Bu? Kedua. Jadi cara pertama dari ibu sujud yang kedua bangun, duduk istirahat sampai berdiri, takbirnya dibaca terus tidak apa Bu? Tidak putus ya Bu ya. Cara yang kedua tadi bangun dari sujud yang kedua. Allahu Akbar. Akbarnya sampai di mana Bu tadi? Duduk istirahat ya Bu ya. Kemudian dari duduk istirahat sampai ibu berdiri tidak baca apapun ya Bu ya. Diam Bu. Tapi ingat tangannya diapain Bu nih? Diangkat. Cara ketiga adalah dari sujud yang kedua ibu tidak baca apapun sampai duduk istirahat.
Dari duduk istirahat baru ibu baca takbirnya. Allahu Akbar ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Cara pertama takbirnya tidak putus. Dari pas bangun, dari sujud yang kedua, duduk istirahat sampai berdiri, takbirnya diapakan? Dibaca tidak putus. Tapi ingat ya Bu ya, tiga-tiganya tangan ibu sunnah diapakan? Diangkat ya Bu ya. Cara kedua, dari sujud yang kedua sampai duduk istirahat takbirnya dibaca, kemudian dari duduk istirahat sampai berdiri takbirnya tidak apa? Tidak dibaca lagi. Yang ketiga adalah dari sujud yang kedua ibu bangun sampai duduk istirahat tidak baca apapun. Kemudian dari duduk istirahat baru ibu baca takbirnya sampai mana Bu? Sampai berdiri. Jelas ya Bu ya? Kemudian afdolnya yang mana? Kalau dibilang afdol berarti yang paling apa Bu? Yang paling bagus, yang paling utama. Yang paling utama, paling bagus dari pas ibu bangun sujud yang kedua. Ini Bu nih, Allahu Akbar ya Bu ya. Ini yang afdolnya. Dari ibu bangun sujud yang kedua sampai berdiri takbirnya tidak apa Bu? Tidak putus. Jelas ya Bu ya? Yang pertama, jadi sunnahnya yang afdalnya adalah yang pertama. Jelas ya Bu ya? Diamalin ya Bu. Ingetin semuanya, ibu pas duduk istirahat sampai di atas berdiri, maka tangan ibu sunnah diapakan tadi Bu? Sunnah diangkat. Ingat Bu, angkatnya begini Bu nih. Nih. Sampai di atas. Nih Bu nih, tuh ingetin tuh. Tangan ibu, telapak tangannya hadap kemana Bu? Arah kiblat. Kemudian jari tangannya diapain Bu? Renggangin sedikit doang ya Bu ya. Dikit doang nih Bu nih, begini tuh. Kemudian jari ibu sejajar dengan apa ibu nih? Nah ini nih, kata orang anting-anting ya Bu ya. Sini Bu ya. Kemudian bagian ini jari-jari telunjuk dari tengah sejajar dengan apa ini Bu? Kuping bagian paling atas. Begini ya Bu ya. Allahu Akbar ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Itu cara daripada ibu ngucapin takbiratul ihram dan juga cara duduk istirahatnya. Jadi duduk istirahat hukumnya sunnah. Fa'in zada ala dalika, maka jika lebih dari hal tersebut, lebih dari duduk di antara dua sujud. Jadi duduk istirahat ibu itu tidak boleh lebih dari duduk di antara dua sujud ya Bu ya. Kan duduk di antara dua sujud itu minimal tadi ibu bacanya kalimat subhanallah. Ibu nggak baca apapun boleh, silahkan. Misalnya begini Bu nih, ibu bangun dari sujud yang kedua ya Bu ya. Allah, yang pertama ya, wa akbar. Ibu diam, nggak baca apa? Nggak baca Rabbighfirli. Emang lagi banyak utang nggak baca apa tuh? Diam aja tuh. Udah kepikiran kemana-mana tuh. Cabai naik, telur naik ya Bu ya. Naik semua ya Bu ya. Allahu Akbar. Diam aja tuh. Nggak baca apapun. Sah nggak Bu? Sah. Cuma nggak dapat pahala apa Bu? Sunnah tuh. Kan tadi doa yang dibaca hukumnya apa Bu? Hukumnya sunnah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Hukumnya sunnah. Ibu nggak baca nggak masalah. Yang penting ibu duduknya sekedar kalimat apa Bu? Subhanallah ya Bu ya. Dari sujud yang pertama gini Bu nih, Allahu Akbar. Diam aja nggak baca apaan. Langkah pelongo. Udah mikirin telur naik, cabai naik semua. Beli cabai goceng 10 dikasih abang-abang tukang sayur. Saya tahu Bu. Belanja Bu. Ya Bu ya. Jadi sekedar subhanallah Bu ya. Langsung ibu Allahu Akbar. Nah itu Bu tuh. Nah sekarang ibu duduk istirahat. Nggak boleh duduk
istirahatnya melebihi paling kurang duduk di antara dua sujud. Sebentar bangun tuh, sujud yang kedua bangun, Allahu Akbar. Kan ini sunnah duduk istirahat ya Bu ya, atau disebut dengan jalsatul istirahat. Jangan kelamaan, sekedar subhanallah saja tuh ya Bu ya, langsung bangun. Udah Bu ya, ini hukumnya daripada duduk istirahat, yaitu hukumnya sunnah. Kenapa? Langsung bangun boleh, cuma ibu nggak dapat pahala apa Bu? Sunnah sayang. Pahala sunnah waktu ibu mati itu sangat manfaat Bu tuh. Jangan dikira nggak manfaat, sangat manfaat. Satu sunnah yang ibu kerjakan itu pahalanya sama dengan orang yang mati syahid, jumlahnya 70 orang. Bahkan ada riwayat hadis yang lain 100 orang. Sekali ibu ngerjain sunnah, itu pahalanya dapetin pahala orang yang mati syahid sebanyak tadi Bu 70 atau 100 orang yang mati syahid. Jadi sayang ibu, sekalipun sunnah, ibu ada kemampuan, kesempatan, sehat afiat, jangan sampai diapain Bu? Jangan sampai ditinggalin. Jelas ya Bu ya? Jadi duduk istirahat itu tadi sekedar paling kurang ibu duduk di antara dua sujud lamanya. Sekarang fa in zada ala dalika, kalau sampai lebih dari paling kurang lamanya ibu duduk di antara dua sujud tadi Bu ya, pelangak pelongok, mikirin cabai naik, telur naik, ini gimana hukumnya? Kuriha, hukumnya makruh tuh. Jadi ibu duduk istirahat jangan kelamaan tuh ya Bu ya, jangan lama, tuh orang ngapain lama duduk istirahat, jangan kelamaan ya Bu ya. Kalau sampai kelamaan melebihi paling kurang duduk di antara dua sujud, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh ya Bu ya. Kenapa demikian makruh? Idhiya minas sunanil lati aqalluha akmaluha kasakatatis salati. Karena dia termasuk sunnah yang paling kurangnya adalah paling sempurnanya, sama seperti saktah sholat. Contohnya dari ibu baca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ke Fatihah itu diam sebentar, baru baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai waladdallin. Dari waladdallin kemudian baca surah setelah Fatihah itu juga ada saktah, jeda sebentar, diam sebentar, waladdallin. Kaamin dulu, kaamin juga ada babu, ada sunnah saktah. Jadi jangan sampai waladdallin makmum udah jangan sampai ibu tuh. Ibu yang udah ngerti, yang udah tahu, imam habis dulu sampai waladdallin, sunnah saktah, baru ibu baca kalimat amin. Sunnahnya ibu dengan imam bacanya bersama-sama ya Bu ya. Itu saktah Bu tuh, sebut saktah tuh. Nah ibu waktu demikian, waktu ngerjain duduk istirahat atau disebut dengan jalsatul istirahat, duduk ibu itu demikian, sama bandingannya dengan saktatus shalah, jeda sebentar yang tadi disebutkan. Jadi artinya jangan apa Bu? Jangan kelamaan ya Bu ya. Waktu ibu ngerjain duduk istirahat jangan berlama-lama. Karena tadi kalau melebihi paling kurang duduk di antara dua sujud maka hukumnya makruh. Fa in balagat ma yubtilu fil julusi baina sajadataini batalat salatuhu inda Ibnu Hajarin. Maka jika diamnya itu lamanya sesuatu yang dapat membatalkan sholat pada waktu duduk di antara dua sujud, maka hukum sholatnya batal. Menurut siapa? Ibnu Hajarin, menurut daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Jelas ya Bu ya? Jadi sunnah bagi ibu untuk duduk istirahat disebut dengan jalsatul istirahah dengan kaifiat yang tadi sudah dicontohkan. Sunnahnya kapan? Ba'da kulli sajdatin yaqumu anha,
setelah setiap sujud yang seseorang bangun daripadanya. Mau rakaat pertama, kedua, tiga, empat, sunnah untuk duduk istirahat. Tapi yang sering kita kerjain adalah bangun dari rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua, kemudian rakaat yang ketiga ke rakaat yang keempat. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Kalau orang kan duduk istirahat, gimana contohnya? Pada waktu rokaat yang kedua. Sementara rokaat yang kedua ada apa, Bu? Ada duduk tasyahud apa, Bu? Tasyahud awal, Bu, ya. Di rokaat yang kedua ada duduk tasyahud awal. Ini bagaimana contohnya? Kok ada duduk istirahat pada rokaat yang kedua? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, walau minar raka'atit tsaniyati, sekalipun pada rakaat yang kedua. Contohnya bagaimana? Ka'allam yaq'ud litasyahhudil awwali, seperti ada orang yang tidak duduk untuk duduk tasyahud awal. Jadi dia nggak mau baca tasyahud awal. Ingatin, Bu, baca tasyahud awal itu hukumnya sunnah, ya, Bu, ya. Ingatin tuh, bukan wajib. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, misalnya maghrib, kan maghrib ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, ya, Bu, ya. Rakaat yang kedua kan ibu sunnah untuk membaca apa, Bu? Tasyahud awal, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah yang disebut dengan tasyahud. Ada dua, Bu, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Nah, tasyahud awal, tasyahud yang pertama, yang kita bilang tahiyat awal, Ibu, ya, ini hukumnya sunnah, ya, Bu, ya, bukan wajib. Juga duduk tasyahud awal hukumnya apa, Bu? Sunnah. Yang wajib, yang rukun sholat adalah tasyahud yang kedua, ya, Bu, ya, atau tasyahud akhir dengan duduknya, itu yang rukun. Ingetin, ya, Bu, ya. Jadi kalau untuk duduk tasyahud awal, juga untuk tasyahud awalnya hukumnya tadi apa, Bu? Hukumnya sunnah, ya, Bu, ya. Ibu nggak pengen baca tasyahud awal, misalnya, Bu, ini, Bu, nih maghrib kan 3 rakaat, ya, Bu, ya. Rakaat yang kedua ibu bangun nih, Allahu Akbar, ibu nggak baca apa, Bu? Tasyahud awal. Ibu cuma duduk apa gantinya? Duduk istirahat. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak sembahyangnya? Sah. Tapi sayang, ibu sudah meninggalkan sunnah, ya, Bu, ya. Ingetin, ya, Bu, ya. Jadi apabila ada orang yang memang pas dia sholat maghrib, rakaat yang kedua dia nggak baca tasyahud awal, juga dia tidak duduk untuk apa, Bu? Tasyahud awal, maka sembahyangnya dihukumkan apa, Bu? Sah. Tapi sayang, ini orang sudah apa? Meninggalkan satu sunnah tuh. Diganti sama dia, Allahu Akbar, diganti dengan apa? Duduk istirahat. Apakah boleh? Boleh. Sah nggak sembahyangnya? Sah. Tapi sayang, meninggalkan sunnah duduk tasyahud awal, juga apa? Membaca tasyahud awal. Jelas, ya, Bu, ya? Jadi ingetin, ya, Bu, ya, tasyahud yang masuk rukun sholat adalah tasyahud apa, Bu? Akhir dengan duduk tasyahud akhir. Jelas, ya, Bu, ya? Tapi jangan diamalin, Bu. Tadi amalin lagi, jangan. Jangan begitu, jangan diamalin. Asal tahu doang. Kalau nanti ibu ketemu ada perempuan yang pas ibu lihat, kok rakaat yang kedua dia nggak baca tasyahud awal. Nah, ini bagaimana hukumnya? Sah, udah. Kenapa demikian? Karena membaca tasyahud awal dan duduknya hukumnya adalah sunnah, ya, Bu, ya, bukan hukumnya rukun. Jelas, ya, Bu, ya? Ibu nanti bakal ngeliat, Bu, tuh ada orang begitu sembahyangnya tuh, entah dia sengaja atau dia kelupaan. Tapi pernah saya lihat tuh ada orang sembahyang, pas sembahyang maghrib rakaat yang kedua dia nggak baca apa-apaan.
Dia nggak baca tasyahud apa bu? Tasyahud awal, cuma duduk sebentar langsung bangun, sah udah. Kenapa demikian? Karena baca tasyahud awal